गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 3 तारिख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। नंबर 1, आज देखा पूर्ण चंद्रग्रहण बा ब्लड मून। मंगलवार सकाळे एक महाजागतिक दृश्य देखिबाकू मिलिबो जेतेबेले आकाशरे एक पूर्ण चंद्रग्रहण बा ब्लड मून सृष्टि हेबो। चंद्र संपूर्ण भावे पृथ्वी घन छाया मध्य दे गति कले ए विरल दृश्य सृष्टि होइते। पृथ्वीर वायुमंडल दे सूर्यालोकर प्रतिसरण हेबा कारणरू एही समय चंद्र संपूर्ण लाल रंग देखा जाए। आंशिक चंद्रग्रहण वर्षकू किछि थर होइतिबा बेले पूर्ण चंद्रग्रहण खूब विरल अटे। मंगलवार एही ग्रहण परे आसंता 2028 मसीहा नुआ वर्ष पूर्व दिन डिसेंबर 31 रे ही पुणी थरे पूर्ण चंद्रग्रहण देखिबाकू मिलिबो। अमेरिकार भारतीय समय अनुଯାयी सकाळ 6:04 रे एहा सर्वोच्च स्तर रे पहुंचिबो। आईयूर ज्योतिर्विज्ञानी तथा प्रोफेसर कैथरीन पिलाचोस्की अनुଯାयी एही महाजागतिक घटना ब्रह्मांड सह आमर संपर्क को जोड़िबारे साहाय्य करे। कम आलोक प्रदूषण थिबा स्थानरू पश्चिम दिगंतर एहाकू स्पष्ट देखा जाई पारिबो। तेबे पाग मेघुआ रहिले एहाकू देखिबारे बाधा उपजी पारे। नंबर 2, मार्च 25 रु श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति। आसंता मार्च 25 तारिख चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रे श्रीमंदिर रत्नभंडार अलंकार गणति आरंभ हेबो। एही दिन शुभबेला दिन 12:12 रु मध्याह्न 1:45 मध्य रही। एणु एही समय मध्य ही गणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। केबे सुद्धा गणति शेष हेबो एहा धार्य होइनी। 1978 मसीह शेष थर पई जेबे रत्नभंडार अलंकार गणति होइतिला 72 दिन लागिथिला। गणतिर समस्त दृश्य सीसीटीवी रे कैद हेबो। गोटे निरीक्षण दल रहिबे। एहा सह एक कार्यवह दल रहिबो। पाटजोशी महापात्र भंडार मेकअप तढ़ाऊकरण बणिया सेवक आदि सेवायत मध्य उपस्थित रहिबे। शनिवार रविवार श्रद्धालुंक भिड़ अधिक रहुथिबारु एई 2 दिन गणति हेबनी। एहा छड़ा नीति बहुल दिन मानकरे मध्य गणति कराजिबनी। गणति मणति समय श्रद्धालु बाहर काठरू दर्शन करि परिबे। नंबर 3, शेष हैला मैट्रिक परीक्षा। मे द्वितीय सप्ताह सुद्धा बाहरिबो फल। मैट्रिक परीक्षा सोमवार शेष होईछि। शेष दिन होइतिबा गणित परीक्षा रे कोनोसी ठारे अनियमितता होइनथिबा बोर्ड पक्षरु कुहा जाईछि। मे मास द्वितीय सप्ताह सुद्धा परीक्षा फल प्रकाश कराजिबाकू समय धार्य होइतिबा बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कहिसंती। एहाकू दृष्टि रे रखी परीक्षा होइतिबा प्रथम 3टी विषय तथा ओडिया इंग्राजी संस्कृत विषयर ऑब्जेक्टिव प्रश्नर उत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ होईछि। 50 नंबर विशिष्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नर उत्तर दिया जाइतिबा ओएमआर सीट गुडी को एबे बोर्ड रे स्कैनिंग करा जाउछि। ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन प्रथम थर पई बोर्ड कार्यालय रे करा जाउछि। 5 तारिख रु उक्त विषयर सब्जेक्टिव उत्तर खाता मध्य राज्यर 322 जाक नोडाल सेंटर रु संगृहीत होई पहुंचिबो। सब्जेक्टिव उत्तर खाता गुड़िकर मूल्यांकन आसंता 19 तारिख रु आरंभ हेबो। नंबर 4, अमेरिकार F-15 फाइटर जेट क्राश। ईरान सर्वोच्च नेता खामेनी हत्या को नहीं मध्यप्राच्य उत्तेजना वृद्धि पाई। एथिरे ईरान प्रतिशोध परायण होई इस्राएल, ईरान, यूएई समेत अनेक देश उपरे क्षेपणास्त्र निक्षेप करिछि। सेहिभଳି उभय इस्राएल और अमेरिका मध्य ईरान उपरे बोमामाड़ जारी रखिछन्ति। एही समय कुवेत रे एक अमेरिकीय F-15 लढुआ विमान दुर्घटनाग्रस्त होइतिबा जणा पड़िछि। दुर्घटना बेलर एक वीडियो मध्य सामना को आसीछि जेउथिरे विमानटी नियारे जळुथिबा देखा जाइछि। F-15 विश्वर सबुठारु घातक एवं अत्याधुनिक लढुआ विमान मध्यरु अन्यतम बोली विवेचना करा जाय। अनेक गणमाध्यम रे दाबी करा जाइछि जे कुवेत रे दुर्घटनाग्रस्त होइतिबा ई फाइटर जेट को ईरान गुली करी खसाई दैछि। विमानटी निया लागि तळकू खसी पड़िबा समय पायलट पाराचूट साहाय्य रे बाहरी आसी जीवन बंचाइथिबा जणा पड़िछि। नंबर 5, हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद को मारिला आईडीएफ। लेबानन उपरे इस्राएल डिफेंस फोर्सेस बा आईडीएफ सोमवार जोरदार एयर स्ट्राइक करिछि। एथिरे हिजबुल्लाहर संसदीय शाखा मुख्य मोहम्मद राद निहत होइछन्ति। ईरान को समर्थन करी हिजबुल्लाह पक्षरु उत्तर इस्राएल उपरे प्रोजेक्टाइल माड़ करा जायतिला। एहार जवाब रे आईडीएफ घन घन मिसाइल माड़ करी लेबानन को अणनिश्वासी करि पकाइछि। ब्यूरुट और दक्षिण लेबानन रे थिबा उग्रवादी गोष्ठी हिजबुल्लाहर अनेक आड्डा ध्वंस होई जाइछि। बीरुट रे अनेक उग्रवादींकर निपात होइतिबा आईडीएफ दाबी करिछि। गत रविवार इस्राएल उपरे भयंकर आक्रमण होइतिला। तेल अविव रे मिसाइल पड़िथिला। एहा छडा जेरुजेलम उपरे मध्य मिसाइल द्वारा आक्रमण होइतिला। वेस्ट बैंक उपरे ईरानी ड्रोन देखिबाकू मिलिथिला। इस्राएल जनबसती अंचल रे होइतिबा ई हमला को ईरान पालटा आक्रमण बोली कुहा जाउथिला, किंतु परे हिजबुल्लाह ए आक्रमण पई निजको दायी करिथिला। नंबर 6, ओमान उपकूल रे टैंकर उपरे आक्रमण, भारतीय मृत।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏକ ବିସ୍ଫୋରକପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବରହିତ ବୋଟ୍ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କାଟ୍ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏମ୍କେଡି ଭିଆଇଓମ୍ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା। ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ସହାୟତାରେ ସେଥିରେ ଥିବା 16 ଜଣ ଭାରତୀୟ, 4 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ, ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ଇରାନ ସୋମବାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ ବା IRGC ଦାବି କରିଛି। ତେଲ ଅଭିଭ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଦେଶର ବାୟୁସେନା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଖାଇବର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ IRGC ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର କିଛି ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସେପଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଏହା କେବଳ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛି। ଇରାନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିମୁଖେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ରୋକିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 555ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିତ ସେନା ଇରାନର 131ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମିସାଇଲ୍, ବୋମା, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇରାନର 555 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇ ଓ 48 ଜଣ ଶୀର୍ଷ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମିନାବସ୍ଥିତ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 180 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇରାନର ଫାର୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 35 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେହରାନର ନିଲୋଫର ସ୍କୋୟାରରେ ଆକ୍ରମଣରେ 20 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦାଜ ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସୋମବାର 6ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ କୋଠାବାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଡଭାଇଜରି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ହିଂସା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯେଉଁ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ସଭାସମିତି କିମ୍ବା ଜନସଭାରେ ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷଣ ଦିଆଯିବ ତେବେ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ନେତା କିମ୍ବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନବାଜି କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ମୌଳବାଦୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭାଷଣ ଦେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 LNG ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କଲା କାତାର, ୟୁରୋପରେ ବଢ଼ିଲା ଦର। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ କାତାର ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LNG ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। କତାରର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏହାର ରାସ୍ ତାନୁରା ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାତାର LNG ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୟୁରୋପର ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ୟୁରୋପରେ LNG ଦର ହଠାତ୍ 50% ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାତାରର ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପ ସହର ଏବଂ ମେସୋଦ୍ ଶିଳ୍ପ ସହର ଥିବା ଶକ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ LNG ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ LNG ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ କହିଛି। କାତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁତାବକ ଇରାନ 2ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ଆହତ ଥିବା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶନିବାର ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନସୁରେହ ଖୋଜାସ୍ତେପ୍ ବାଗେରଜାଦେହଙ୍କର ସୋମବାର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ପ୍ରେସ୍ ଟିଭି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ସେ କୋମାରେ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶନିବାର ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଖାମେନେଇ ଥିବା ପରିସରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି 30ଟି ବଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ନାତୁଣୀ, ବୋହୂ, ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12
ଇରାନର ଅନ୍ତରୀଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଲି ରେଜା ଅରାଫି ରବିବାର ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତେହରାନ ଉପରେ ସୋମବାର ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଖବର ସରାବ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଇରାନ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଇରାନ ଯଦି ନିଜ ପସନ୍ଦର କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରେ ତାକୁ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 13 ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 40 ନିହତ। ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଲେବାନନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ରକେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତେଲ ଅଭିବରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଇୟାଲ ଜମିର ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଲେବାନନ ରାଜଧାନୀ ବେରୁତ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 40 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଲେବାନନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲେବାନନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 31 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 149 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲିମ ଲୋକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସୋମବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବଜାର, ପରିବହନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାରାମୁଲ୍ଲା, ପୁଲୱାମା, ସୋପିଆନ, ବଡ଼ଗାମ ଆଦିରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଅବମାନନା କରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର 2 ଦିନ ଲାଗି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପାକିସ୍ତାନରେ କର୍ଫ୍ୟୁ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସେନା ମୁତୟନ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ସରକାର କେତେକ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇବା ସହ ସେନା ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗିଲଗିଟ୍ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଗିଲଗିଟ୍, ସ୍କର୍ଦୁ ଓ ସିଗର ସହରରେ 3 ଦିନ ଲାଗି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ 12 ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଓ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍କର୍ଦୁ ସହରରେ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଶତାଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥାନା ଓ ଏକ ସ୍କୁଲ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କରାଚି ସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦରଗା ହଟାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜନ୍ନା ସିରସିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହଜରତ ସୟଦ ତାଜୁଦ୍ଦିନ ଦରଗାକୁ ହଟାଇବା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦରଗା ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଦରଗାକୁ ହଟାଇବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ମାମଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଦରଗା ହଟାଇବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଦରଗା ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ। 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମନ୍ଦିର ପରିସର ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଆସିଛି। 2024ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଦରଗା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ, ସବୁ ଦେଶ ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସପକ୍ଷରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକାଠି ହେଲେ ମିଳିତ ସ୍ୱର ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରିବାର ପରଠାରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଦେଲେ 100 କୋଟି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। 40,642 ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଲଭ ପରିବହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସାହେଲି ପିଙ୍କ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଗଣା ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରାୟ 129 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲଖପତି ବିଟିଆ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ସିଜାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଲେ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତଥା ସିଜାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହି ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ସିଜାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ 10% ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସୀୟ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ନାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବ୍ରେଣ୍ଟ 12%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ $82 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୂଲ୍ୟ $63 ଥିଲା। ଏବେ ଏସିଆ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $79.30ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରାୟ $8 ବଢ଼ି $75 ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 21 ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଭିସା ଓ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମେରିକାରେ ଦାବି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପାକିସ୍ତାନ କରାଚି ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେରିକାରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଆମେରିକୀୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୌରା ଲୁମର ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭାଗ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିସା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖameneiଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରୋଧିତ 6 ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପାକିସ୍ତାନରେ କଠିନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଥିରେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 42 ପଇସା ତଳକୁ ଖସି 91.50ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଦର ତୀବ୍ର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରି ଓ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 23 ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1048 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଘନୀଭୂତ ହେବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ପ୍ରାୟ 8% ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 30%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1048 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 24,900 ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସମେତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟୁଏରେ ଥିବା ଆମାଜନର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଓ ସିଟି ଗ୍ରୁପ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିବେଶକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 2025-26 ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ସୁଧହାର 8.25% ଧାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୋମବାର ଦିନ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଜମା ଉପରେ ସୁଧହାରକୁ 8.25% ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସୁଧହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇପିଏଫ୍ଓର
ଇପିଏଫ୍ଓର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିଜ୍ର 239ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 2023-24 ଓ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଧହାର 8.25% ରହିଥିଲା। ସିବିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ସୁଧହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମ୍ମତି ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ସୁଧ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 25 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଶିକ୍ଷା ସତ୍ର ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋର ନାମଲେଖା ଅବଧି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାନୁଆରୀ 2026 ଶିକ୍ଷା ସତ୍ର ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ www.igno.ac.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ BScM BCOMA BAMରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କରେ 50% ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 26 ଭାରତ ନିକଟରୁ ହାରିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 16 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୁପର 8ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତଥା PCB ବେଶ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ନିକଟରୁ 61 ରନରେ ହାରିବାକୁ PCB ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସଲମାନ ଆଘାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ PCB 5 ମିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 16,28,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 27 ଜୁନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଖେଳିବ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ 3 ଦିନିକିଆ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଓ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଗାମୀ IPL ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ 6 ଦିନ ପରେ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ ମାସ 31 ତାରିଖରେ IPL ଶେଷ ହେବ ଓ ଜୁନ ମାସ 6ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ। ପଞ୍ଜାବର ମୁଲନପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ 14ରେ ଧର୍ମଶାଳା, 17ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, 20 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। 2018ରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଇନିଂସ ଓ 262 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 28 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ରହିବେ ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳି। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ଲାଗି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରୁପ ହୋଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଠାରୁ ସଂଯୋଗ ବିମାନ ଯୋଗେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳି ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ସିମନ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର 116ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ 2 ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜୟିନୀ PV ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସାମୟିକ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର 2 ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସିନ୍ଧୁ 2 ଦିନ ହେବ ଦୁବାଇରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସିନ୍ଧୁ ଏବେ ଏହି ସୁପର 1000 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋଚ୍ ଇରୱାନ୍ସି ଆଦି ପ୍ରଥମଙ୍କ ସହ ସିନ୍ଧୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଦୁବାଇରେ ରହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସୁପାନିଦାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଯଦି ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ,
ତେବେ ସିନ୍ଧୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରି ଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 30 ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି। ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପରିବାର ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଟାୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦେଲି ଜିଲ୍ଲାର ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନେ 4 ଦିନ ତଳେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲରେ ବିବାହ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁବାଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଲାଗି ସରକାର କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଚନ୍ଦେଲିର ଏହି ପରିବାର ସେଠାରେ ଏବେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଫେରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।